اگر آپ کے قسمت میں دیندار آ جائے، نیک بیوی آ جائے، تو آپ سمجھیے کہ ہماری اور آپ کی زندگی کامیاب ہے۔ کیسے کامیاب ہے؟ آؤ میں مختصر سا واقعات اور اوقات میں بیان کر رہا ہوں۔ اگر آپ کی بیوی آپ سے کہے جاؤ بازار جاؤ اور گوشت خرید کر لاؤ، آپ جیسے ہی بازار جائیں گے اور خدا نہ خواستہ کسی غیر مذہب کے لوگوں سے گوشت خرید لیں گے اور اپنے بیوی کے سامنے لا کر رکھیں گے، بیوی اگر نیک کار ہو، بیوی اگر دیندار ہو، بیوی اگر ایماندار ہو، بیوی اگر قرآن و حدیث کو جاننے والی ہو، وہ بیوی آپ سے پوچھیں گے یہ گوشت تم نے کہاں سے خرید کر لایا؟ آپ جواب دیں گے میں نے مشرک کے دکان سے خرید کر لایا، میں نے کافروں کی دکان سے گوشت خرید کر لایا۔ وہ آپ کی بیوی کہے گی جاؤ اس کو ریجیکٹ کرو، یہ گوشت تمہارا نہیں چلے گا، یہ گوشت حرام ہے، یہ گوشت کھانا ہمارے لیے حرام ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اندر یہ وضاحت کر دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل بھی کر دی کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ اللہ فرماتا ہے انسانوں، اے بندو، ہم نے تمہارے اوپر مردار حرام کر دیا ہے، ہم نے تمہارے اوپر خون حرام کر دیا ہے، ہم نے تمہارے اوپر سور کا گوشت حرام کر دیا ہے، ہم نے تمہارے اوپر ان حلال جانور کا بھی گوشت حرام کر دیا ہے جن کو ذبح کرتے وقت، چھری چلائے جانے کے وقت اللہ کے علاوہ غیر کا نام لیا گیا ہو، اللہ کے علاوہ دوسرے کا نام لیا گیا ہو۔ ہم اور آپ مشرک کی دکان سے چکن، ہم اور آپ مشرک کی دکان سے مٹن کھانے والے، ہم اور آپ مشرک کی دکان سے چکن کھانے والے، ذرا تصور کرو اور اپنی زمینوں میں ذرا جھانک کر دیکھو کہ ہم کتنے کتنے گناہ کے کام کر رہے ہیں، ہم کتنے کتنے برائیاں کر رہے ہیں، ہم کتنے کتنے حرام، حالانکہ ہمارا خون پسینے کی کمائی ہے، ہم اپنے خون پسینے اور حلال پیسے سے گوشت کو خرید کر لاتے ہیں اور کھاتے ہیں، لیکن یہاں اس گوشت کو جب کاٹا گیا، اس جانور کو ذبح جب کیا گیا تو اللہ کا نام نہیں لیا گیا بلکہ غیر کا نام لیا گیا۔ اس لیے وہ گوشت چاہے بکری کا ہو، چاہے بکرے کا ہو، چاہے کوئی بھی حلال جانور کا ہو، اگر اللہ کے نام سے اس کو ذبح نہ کیا جائے، اگر اس کو کاٹا نہ جائے تو وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ بیوی آپ کو کہیں گے جاؤ اس گوشت کو ریجیکٹ کرو، وہ گوشت حلال نہیں ہے۔ آپ پھر بازار جائیں گے اور پھر کسی جگہ سے دکان سے گوشت خرید کر لائیں گے، بیوی اگر نیک کار ہو آپ سے یہ پوچھیں گے کہ یہ گوشت تم نے کہاں سے خرید کر لایا؟ آپ کہیں گے فلاں جگہ میں ایک دکان ہے، وہاں آج گوشت بالکل سستے میں دے رہا ہے، سستے میں دے رہا، 100 روپے کلو والا گوشت 50 روپے میں دے رہا۔ کیسے؟ آپ کے یہاں ٹرین چلتی ہے نا، کوئی ٹرین چلی اور کوئی جانور کٹ گئے، اور جیسے کٹے اگر اس کا کوئی جسم کاٹ جائے اور پھر بھی باوجود وہ جانور زندہ رہے، مثلا کوئی پیر اس کے کاٹ گئے اور اس کو لا کر دکاندار سستے میں بیچ رہا ہے اور آپ اس کو سستے میں خرید کر لاتے ہیں، ایک بات یاد رکھیے گا، وہ جانور اگر زندہ ہے اور اگر آپ اس کٹے ہوئے پیر کا گوشت کھا رہے ہیں، یہ گوشت آپ کے لیے حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ ما قطع من البہیمہ، میرے پیارے ساتھیوں، جو جانور کا کوئی پیر، کوئی ٹانگ کاٹ جائے اور آپ اس کو کھانے کی کوشش کریں گے اور کھانا چاہیں گے، وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوں گے بلکہ حرام ہوں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر آپ بازار جائیں گے اور کسی کے مال چرا کر کوئی سامان خرید کر لائیں گے اور آپ کی بیوی آپ سے کہیں گے کہ تم نے اتنا روپیہ کہاں سے لایا، تم نے یہ کمائی کر کے کہاں سے لائے، تمہارے پاس تو اتنا درہم و دینار نہیں تھے، باوجود تم نے اتنے سارے سامان کہاں سے لائے؟ وہ کہیں گے میں نے فلاں آدمی کا فلاں آدمی کی بینک لوٹی، میں نے فلاں آدمی کو قتل کر دیا، میں نے فلاں مسلمان کو قتل کیا، میں نے فلاں مسلمان کے مال کو دگا دیا، میں نے فلاں مسلمان کے مال کو چوری کیا، میں نے فلاں مسلمان کے مال کو ہڑپا۔ وہ بیوی کہیں گے جاؤ جاؤ میں یہ گوشت ریجیکٹ کرتی ہوں، یہ گوشت تمہارے لیے حلال نہیں، یہ سامان تمہارے لیے حلال نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حجۃ الوداع کے اندر 1,44,000
1000 या 1,00,000 प्लस सहाबा के दरमियान ऐलान कर दिया, आए लोगों, आए मेरे सहाबियों, इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम हरामुन अलैकुम, तुम्हारे ऊपर एक मुसलमान का खून हराम है, तुम्हारे ऊपर एक मुसलमान का माल हराम है, तुम्हारे ऊपर किसी मुसलमान की इज्जत व आबरू पर उछालना और खेलना हराम है। कुल्लुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी हरामुन मालुहु व दमुहु व इर्जुहु, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान का माल हराम है, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान का खून हराम है, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान की इज्जत व आबरू पर उछालना हराम है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, वो बीवी अगर आपकी नेककार है, वो बीवी आपकी अगर दीनदार है, वो कहेंगे जाओ जाओ, मैं तुम्हारी इन हराम कमाई को खाने वाली नहीं हूँ, वो ये कहेंगी कि मैं तुम्हारी हराम कमाई खाने वाली नहीं हूँ। मेरे प्यारे साथियों, फिर आप जाएंगे और हलाल कमाई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कमाई नहीं कर पाएंगे और मांग कर लेकर आएंगे, मांग कर लेकर आएंगे। आपके हाथ है, पैर है, दोनों हाथ मजबूत है, दोनों पैर मजबूत हैं, बावजूद आप मांग कर खाएंगे, गोया कि आप फकीरी काम करेंगे। बीवी कहेंगी कि तुम्हारे हाथ है, पैर है, बावजूद तुमने मांग कर खाया, तुमने मांग कर लेके आए, तुम्हारा ये माल मुझे पसंद नहीं है। अल्लाह फरमाता है, भीख मांगने वालों कयामत के दिन उनके चेहरे पर निशान पड़े होंगे, जिनके पास हाथ है, जिनके पास पैर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कयामत के दिन उनके निशान उनके कपाल में, उनके सिर में कर देंगे। मेरे प्यारे साथियों, अब हम एहसास करें, अब हम अपने ज़मीरों में झांक कर देखें कि हम भीख मांगने वाले कितने हैं। हाथ है, पैर है, बावजूद भीख मांगते हैं। और इससे मुराद जहेज है, जहेज। इसके बारे में हमें लोग ये बताते हैं कि अभी खुलकर तकरीर मत कीजिए, जब शादी हो जाएगी तब पता लगेगा कि ईमान कितना मजबूत है, तब इसके बारे में खुल के तकरीर कीजिए। ये बात याद रखें, ये भी फकीरी हालत में आप गोया के भीख मांग रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, एक हदीस के अंदर है जो मैंने आपके सामने बयान की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के अंदर गए, आपने अत्तलअतु फिल जन्ना, जन्नत के अंदर झांका, जन्नत में झांक कर देखा, फराइतु अक्सर लिअहलिल फुकारा, तो आपने सबसे ज्यादा किसको पाया? फकीरों को पाया, मिस्कीन को पाया, गुरबा को पाया। इसका क्या मतलब है? जो मांगे वो फकीर है, मांगने वाले फकीर है नहीं। जिनकी हालात अल्लाह ने खराब कर दी, जिनकी इस्तिताअत अल्लाह ताला ने खराब कर दी, जिनकी स्थिति अल्लाह ने खराब कर दी, वो फकीर है, मांगने वाला फकीर नहीं है। इसका मतलब ही है जिसको जो चाहे मांगे, जो चाहे हाथ फैलाए, वो हाथ फैलाकर अपने आप को फकीर नहीं कह सकते हैं। और इस हदीस के तहत जन्नत के अंदर उनकी तादाद ज्यादा नहीं हो सकते। आपने किसको देखा? जो फकीरी हालात में इस दुनिया से गुजरे हैं, जो फकीरी हालात में इस दुनिया से गए हैं, उसको अल्लाह के नबी ने देखा। जन्नत के अंदर सबसे ज्यादा तादाद अगर किसी की है वो फकीरों की है। मेरे प्यारे साथियों, और जहन्नम के अंदर अल्लाह के नबी ने जिसको सबसे ज्यादा देखा, फराइतु अक्सरा लिअहलिहन निसा, सबसे ज्यादा आपने औरतों को देखा। मैं इन्हीं दो हदीसों की दो जुमले की तशरीह करके मैं अपनी तकरीर खत्म करूंगा। एक फकीरी हालत और एक औरत के सिलसिले में। मेरे प्यारे साथियों, आप हलाल कमाइए, अल्लाह ने हाथ दिए हैं, अल्लाह ने पैर दिए हैं, आप हलाल तरीके से कमाइए। ये आप दूसरों के माल चुरा कर और दूसरों के माल हड़प कर कब तक खाएंगे? मेरे प्यारे साथियों, एक बात याद रखना, अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई आदमी उठ जाए और खड़े होकर कहे कि मैं आपको 10,000 रुपये देता हूं, आप इसको ले लीजिए, आप इसको ले लीजिए और अपने परिवार के अंदर बांट दीजिए, अपने बीवी को खुश कर दीजिए, वो माल से आपकी बीवी तो खुश हो जाएगी, आपका बच्चा तो खुश हो जाएगा, आप खुश हो जाएंगे। लेकिन एक बात रखना, याद रखना, वही माल अगर गरीबों को दे दिया जाए, वही माल अगर मिस्किनों को दे दिया जाए, कम से कम उसका भी चूल्हा संभाल जाएगा। इसलिए आप ऐसा नहीं करना, भीख मांग कर मत खाइएगा और हमेशा सोचिएगा कि हम हलाल कमाई खाएंगे। अब आइए मैं वो मंजर आपको सुना रहा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ हिजरत कर रहे हैं। हिजरत करने के बाद सबसे पहला कदम आप मदीने की सरजमीन पर रखे। हिजरत करके मदीना गए, आपके साथ आपका सहाबा भी गए।
हिजरत जब किए तो कोई सामान आपके साथ नहीं था, जिस तरह हम और आप हिजरत कर रहे हैं। अगर कोई कटिहार से किशनगंज हिजरत करके जाए मेरे प्यारे साथियों, उनके पास ट्रक में माल लाता हुआ चला जाएगा, सारे सामान समेत हिजरत करेंगे। लेकिन अल्लाह के नबी और सहाबाए किराम जब हिजरत की तो कोई माल उनके साथ नहीं था, कोई दौलत उनके साथ नहीं थी। बगैर माल के, बगैर असबाब के, बगैर दौलत के आपने हिजरत किए। खाने के लिए कोई सामान नहीं था, पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं था, बगैर सामान के आपने हिजरत किए। अल्लाह के नबी मदीने जाने के अंदर, मदीने के अंदर जो अंसार थे और मक्के से जो हिजरत किए, गोया को सबको आपस में जमा कर दिए और सबको भाईचारा कायम कर रहा है। मीडिया वालों, अगर ये तकरीर तुम्हारे कानों पर पहुंचे, अगर तुम्हारे पास पहुंचे तो लिखो भाईचारा की मिसाल कितनी बड़ी है। ये हमें और आपको कितना ये वाकया सबक देता है, अल्लाह के नबी ने कितना भाईचारा कायम किया है। मदीने के अंसारों के दरमियान और मक्के के मुहाजिरों के दरमियान भाईचारा कैसे कायम किया। आज ये कहता हूं कि मुसलमान को देश से निकाला जाएगा और अदर कंट्री में भेजा जाएगा, लेकिन जो दूसरे स्टेट से आए, दूसरे मुल्क से आए, उसको इस देश में जगह दी जाएगी। लेकिन जो इस देश में पले, जो इस देश में बढ़े, जो इस देश के नागरिक कहलाने के हक रखता है, आप उन्हीं को जगह नहीं देंगे। एक बात याद रखना, जो अपने को नहीं पहचाना दूसरों को कैसे पहचान सकता है। मेरे प्यारे साथियों, भाईचारा की मिसाल अल्लाह के नबी ने इस वाक़े से कैसे दी है। आओ, अल्लाह के नबी अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान भाईचारा कायम कर रहा है, हाथ पे हाथ रखकर भाईचारा कायम कर रहा है। एक सहाबी जिनका नाम अब्दुर्रहमान इब्न औफ है, मुहाजिर है, हिजरत करके मदीना गए हैं, और मदीने के एक अंसार जिसका नाम साद बिन रबी है, उनके हाथ पे उनके हाथ रखते हैं और उनसे उनके बैत, उनसे उनका सुलह कराते हैं, उनसे उनके भाईचारा कायम कराते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये उखवत और हमदर्दी, और जब भाईचारा कायम कर दिए तो कैसा रिजल्ट आया, कैसा नतीजा आया, कैसा इनाम आया। आज कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ देश बचाओ, कैसा इनाम आया, कैसा रिजल्ट आया। लेकिन वहां भी भाईचारा कायम किया तो कैसा रिजल्ट आया, कैसा नतीजा आया। देखिए, जब भाईचारा कायम हो गए, अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान भाईचारा कायम हो गए, वो अंसार खड़े होता है और कहता है, फकाल अली अब्दुर्रहमान, आए अब्दुर्रहमान, आप हिजरत करके आए हैं, आपके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, आपके पास सोने के लिए, बिछाने के लिए चादर नहीं है, आपके पास पहनने के लिए कुर्ता नहीं है, आपके पास खाने के लिए कोई सामान नहीं है। मैं कसम खाकर कहता हूँ, वो कासिमों का मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं वो माली निस्पैन, अपने मालों को दो हिस्सों में बांट देता हूँ। 2 बाग है, एक बाग तुम्हारे नाम पे कर देता हूँ, 10 बीघा जमीन है, 5 बीघा तुम्हारे नाम पे कर देता हूँ। यहाँ तक के वो उस सब बीजू का 2 बीबी है, एक बीबी को मैं तलाक दे देता हूँ, तुम उसको पसंद कर लो और अपनी जौजियत में शामिल कर लो। लेकिन ऐ मेरे प्यारे साथियों, और भीख मांग कर खाने वालों, दूसरों के माल पर लालच करने वालों, वो अब्दुर्रहमान इब्न औफ खड़ा होता है और कहता है, अल्लाह क़ाल बारकल्लाहु फीका मालिका क़ाल बारकल्लाहु मालुका व औलादुका। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत दे और तुम्हारी आलो अयाल में बरकत दे, तुम्हारे माल में बरकत दे, तुम्हारी बीबी में बरकत दे, तुम्हारे खाने में बरकत दे, तुम्हारे सामान में बरकत दे। बारकल्लाहु फी आलिका व मालिका। ऐ लोगों, उसने कहा कि मैं तुम्हारी सामान को लेने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बाग को लेने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हारी जमीन को लेने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हारे कपड़े को लेने वाला नहीं हूँ, बल्कि मुझे दुल्लूनी अलस्सूक, बाजार का रास्ता दिखाओ। कहाँ बाजार है? ये काढ़ा गोला का रास्ता दिखाओ, कटिहार का रास्ता दिखाओ। हम बाजार जाएंगे, तिजारत करेंगे और तिजारत से डबल मुनाफा करेंगे, तिजारत और हलाल की कमाई करेंगे, उससे हमारे पास माल होंगे,
اس سے ہمارے پاس دولت ہوंगे, तुम्हारे इन माल को मैं लेने वाला नहीं हूँ. उसने कहा मेरे प्यारे साथियों, जब भाईचारा कायम हो गए, उसने कहा मैं एक बीवी को तुम्हारे हक में दे देता हूँ, एक बाप को तुम्हारे हक में दे देता हूँ. लेकिन उसने कहा मैं तुम्हारी बीवी को लेने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बाप को लेने वाला नहीं हूँ, बल्कि मुझे बाजार का रास्ता दिखा दीजिए. मैं तिजारत करूंगा, हलाल की कमाई करूंगा, खून और पसीने की कमाई करूंगा, जंगल में जाकर लकड़ियां काट काट कर लाऊंगा और बाजारों में फरोख्त करके अपने बीवी बच्चों को खिलाऊंगा. उस वक्त उसकी शादी नहीं हुई थी. मेरे प्यारे साथियों, आगे बताया जाता है उसको एक बाजार का रास्ता दिखाया गया, जिस बाजार का नाम कैनुका है, वो बाजार का रास्ता दिखाया और वो बाजार गए और सबसे पहले जो बिजनेस स्टार्ट किए, तिजारत स्टार्ट किया, वो घी और पनीर से. और फिर उसके बाद जितना मुनाफा हुआ, मेरे प्यारे साथियों, हदीस वाले लिखते हैं कि वो अब्दुर्रहमान इब्न औफ पूरे मदीने में अमीर बन गए, पूरे मदीने में दौलत वाले बन गए. और दौलत बनने के बाद जब शादी किए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जिस्म में, उनके चेहरे में, उनके बदन में मेहंदी का निशान देखा, जर्दी का निशान देखा. आपने पूछा है अब्दुर्रहमान क्या शादी हो गई, ये निशान किस चीज की है? उसने कहा मैंने एक अंसार की औरत से शादी कर ली. यहाँ देखिए अल्लाह के नबी भाईचारा कायम किए, मदीने के अंदर अल्लाह के नबी भी है और अब्दुर्रहमान इब्न औफ भी है, लेकिन शादी हो रही है, अल्लाह के नबी को खबर नहीं. हमारे यहाँ अगर बड़े बेटे को, बड़े बाप के बेटे को, बड़े लाट के बेटे को अगर खबर ना हो या खबर देने में भी अगर ताखीर कर दें तो आप उसका चेहरा देखिएगा कैसा मुरझा जाएगा, ऐसा लगेगा कि सुर्खी माइल की तरह हो गए. मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने कहा आए अब्दुर्रहमान ये निशान किस चीज की है? उसने कहा मैंने एक अंसार की औरत से शादी कर ली. आपने पूछा महर में क्या दिया हो? यहाँ पूछे जाएंगे जहेज में क्या मिला. आपने पूछा महर में क्या दियो? उसने कहा खजूर के गुठली के बराबर हमने सोना दिए हैं. माल इतना हो गया, दौलत इतनी हो गई, शर्त है कि आप हलाल तरीके से कमाइए. मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद फिर आपने आखिरी जुमला कहा औलिम बिशा, वलीमा करो वलाउ बिशा, औलिम वलीमा करो वलाउ बिशा, अगरचे एक ही बकरी हो. ये तरीके बताए गए हैं, महर दो, वलीमा करो, इसके अलावा कोई और बातें इस हदीस के अंदर नहीं है. तफसीर वाले, हदीस वाले लिखते हैं अब्दुर्रहमान इब्न औफ के पास इतना माल हुआ, इतनी दौलत हुई, इतना माल हुआ, माल की फरावनी में कभी घमंड नहीं किए. लेकिन हमारे पास अगर बिल्डिंग बन जाए हम कितने फख्र करने वाले बन जाते हैं. माल की फरावनी इतनी हुई, इतने माल हुए, इतने जमीन और जायदाद हुए. हदीस में लिखते हैं कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ अल्लाह से ज्यादा डरने लगे और खौफ खाने लगे. जब उनके सामने खाना लाया जाता, जब उनको खाना पेश किया जाता, वो खाना खाने के वक्त अल्लाह से डरा करते थे, आय अल्लाह कहीं ऐसा ना हो कि मेरी माल की बदौलत, मेरे दौलत की बदौलत मुझे इस दुनिया में ही बदला दे दिया जाए और क़यामत में मुझे सवाब से बदले से महरूम कर दिया जाए. और कभी कभी मसअब इब्न उमैर को याद करते थे. वो मसअब इब्न उमैर जो इस्लाम लाने से पहले जो हमेशा अगर जोहर में कोई कपड़ा पहना तो असर के बाद दूसरा कपड़ा चेंज कर लिया करते थे, फिर असर के बाद जो कपड़ा पहना मगरिब के वक्त कपड़ा चेंज कर लिया करते थे, हमेशा दूसरे कपड़े पहना करते थे. लेकिन जब इस्लाम लाया उनकी गरीबी हालत ऐसी रही, गरीबी हालत तो नहीं लेकिन अपने जिस्म में कपड़े नहीं ओढ़ रहे और अल्लाह ताला से डर रहे. और जब आखिरी मौत हुई, आखिरी वक्त जब उनका जनाजा उठने लगा, मेरे प्यारे साथियों, कफन का कपड़ा भी नसीब नहीं हुआ. एक छोटा सा कपड़ा कफन का लाया गया. अगर सर छुपा रहा है तो पैर नंगे हो रहे हैं, अगर पैर में वो कपड़ा डाला जाता है तो सर नहीं छुप, सर खुल जाता है. इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अब्दुर्रहमान इब्न औफ उस चीज को याद किया करते थे और अल्लाह से ज्यादा डरा करते थे. लेकिन हम और आप हैं, हमेशा दूसरों को घमंड दिखाकर चला करते हैं. हमारे पास दौलत आ जाए हम किसी को मारने के लिए तैयार नहीं. आओ मेरे प्यारे साथियों, जो दौलत कमाकर इस दुनिया में अपने आप को बड़ा समझते हो, कयामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस है, कयामत के दिन तुम्हारा हशर और नशर क्या होगा. सुनो, इस दुनिया के अंदर अगर जिंदगी में आपने पूरी जिंदगी तकलीफ ही तकलीफ से गुजारी, पूरी जिंदगी आपने गरीबी हालत में जिंदगी गुजारी, पूरी जिंदगी में आपने अगर कभी चैन से कोई खाना नहीं मिला, चैन से रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली, आपको पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिला, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के दिन जब इन बेचैन इंसानों को, इन गरीब और लाचार इंसानों को जन्नत में गोता दिया जाएगा, जन्नत के अंदर उसको
ایک مرتبہ داخل کیا جائے گا۔ جنت کی نعمتیں دے کر اس دنیا کی 60 سالہ 70 سالہ زندگی میں جتنی بھی تکلیفیں ہوئی، جتنی بھی مصیبتیں آئے، جتنے بھی بے چینی اور بے قراری آئے، ان تمام چیزوں کو ایک بار جنت میں گوتا پانے سے، ایک بار ان کو گوتا دیے جانے سے ان تمام مصائب اور تمام تکالیفوں کو بھول جائیں گے۔ لیکن اس دنیا میں جو ان تمام عیش و عشرت کرنے والے، بڑے سکون کے ساتھ رہنے والے، بڑے چین کے ساتھ کھانے والے، بڑے عیاشی کرنے والے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے اور یہ کہنے والے کہ اللہ نے بہت دے کر رکھا ہے، یہ شکریہ اور نعمت تو ادا کر سکتے ہو، لیکن فخر کی زندگی گزار کر مال آنے کے بعد گھمنڈی کر کے مال کو فضول راستے میں خرچ کرنے والے، اگر سنو دنیا میں زندگی بھر عیش و عشرت کرنے میں پوری زندگی گزار دی، اللہ فرماتا ہے اس بندے کو ایک بار جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس دنیا کی تمام سکون کو بھول جائیں گے، اس دنیا کی تمام سوخ چین اور اس دنیا کی اطمینان والی زندگی کو بھول جائیں گے۔ اس لیے اب ہم حلال کمائی کرنے کی کوشش کیجئے، ہمیشہ یہ سوچیں کہ حلال کھائیں گے، ہمیشہ سوچئے کہ حرام نہیں کھائیں گے، اور ہمیشہ یہ سوچئے کہ غریبوں کی مدد کریں گے، لیکن غریبوں کے مال لوٹنے والے کچھ لوگ ہیں، مجبوری کا فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ اے لوگوں، قرآن تو چیخ چیخ کر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اللہ نے تمہیں بہت طریقے مال دیا ہے، جو پاکیزہ مال ہے، جو پاکیزہ رزق ہے، انہی کو کھاؤ، حرام کے پیچھے نہ پڑو، حلال کے پیچھے دوڑو، اگرچہ تمہیں بکریاں ہی چرانا پڑے، اگرچہ تمہیں جنگلوں میں لکڑیاں ہی کاٹنا پڑے، یہ حلال کمائی کر کے کھاؤ، کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم یہ چاہیں ہم بکریاں چرانے جائیں گے، سماج کی نظر میں ہماری عزت چلی جائے گی، لیکن وہ رب تو چیخ کر کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں جس کو چاہوں گا عزت دوں گا، جسے چاہوں گا ذلیل کروں گا۔ انسان کی نظر میں آپ بالکل انسان کی نظر میں عزت والے نہ بنیے، اللہ کی نظر میں عزت بنیے۔ آؤ اس دنیا کے مال وہ دولت کے چکر میں پڑنے والوں، وہ حدیث بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا گزر مدینے کے قوالی بازار سے ہوا، مدینے کی عالیہ بازار سے ہوا، میرے ساتھ صحابی بھی تھے اور میں صحابی کے بغل میں چلا کرتے تھے، اتنے میں میں نے دیکھا ایک مری ہوئی بکری پڑی ہے، اس کے اندر عیب بھی ہے، مری ہوئی بکری ہے۔ میں نے صحابہ سے پوچھا اے صحابیوں، تم میں سے کون چاہتا ہے یہ مری ہوئی بکری خرید کر لے لے، 1 درہم میں خرید کر لے لے، 1 روپے میں خرید کر لے لے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی، اور اگر یہ لو کانا حیّن فیہ عیبن، یہ زندہ بھی ہوتے اس کے اندر عیب ہے، کون اس کو روپے میں خریدے گا؟ حالانکہ یہ ابھی تو مردار ہے، حالانکہ یہ تو مری ہوئی ہے، اور مری ہوئی بکری کو ہم اگر فری میں مفت میں ہمیں دے دی جائے تو ہم اس مری ہوئی بکری کو نہیں لیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فواللہ، اللہ کی قسم، للدنیا اہون علی اللہ ان ھذا علیکم، اے میرے پیارے صحابہ سنو، یہ مری ہوئی بکری سے بھی اس دنیا کی زندگی ذلیل ہے، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس دنیا میں تمہیں زیادہ دن نہیں رہنا ہے، جس طرح مری ہوئی بکری کی کوئی اہمیت نہیں، اسی طرح اس دنیا میں اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں، تمہیں اس دنیا سے جانا ہے، تمہیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، بھلے تمہیں حرام طریقے سے مالوں کو خرید کر، حرام طریقے سے مالوں کو جمع کر کے اپنی اولاد کو دے کر جانے والے، اپنے بیوی کے لیے چھوڑنے والے، اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑنے والے، جب قیامت کے دن تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا تو تم بھی چیخ کر کہو گے یود المجرم لو یفتدی یومئذ ببنیہ، آئے اللہ دنیا میں ہم نے ان بیٹوں کی وجہ سے حرام کمائی کی تھی، ان بیٹوں کی وجہ سے حرام کا مال کمایا، ان بیٹوں کی وجہ سے حرام کی دولت کمائی، اے اللہ آج میں جہنم جب ڈالا جائے گا قیامت کے دن وہ کہے گا اے اللہ آج مجھے جنت ملنے کے لیے اگر آپ مجھے جنت دیں گے تو اب میں اپنے بیٹوں کو تیرے دربار میں جہنم کے لیے ڈال دیتا ہوں، میں اپنی بیوی کو بھی فدیے میں ڈال دیتا ہوں، اپنے بچوں کو بھی ڈال دیتا ہوں، یہاں تک کہ ومن فی الارض جمیعا، دنیا کے اندر تمام انسانوں کو اگر جہنم میں ڈال دیے جائے اور مجھے جنت مل جائے تو مجھے منظور ہے۔
हम और आप बेटे के लिए क्या ना क्या करते हैं। हम ये सोचते हैं हराम कमाई करके अपने बेटों को देंगे, बेटा हमारा कया जब तक बचे रहेगा, जब तक हयात रहेंगे उनके, जब तक वो जिंदा रहेंगे हमारा नाम करते रहेगा। लेकिन एक बात याद रखिए, जब अल्लाह आपको जहन्नम में डालेगा तो आप कहेंगे या अल्लाह मेरे बेटों को जहन्नम में डाल दे, मेरी बीवी को जहन्नम में डाल दे, लेकिन मुझे जन्नत दे दे। आप गौर कीजिए कि हराम कमाई करके अपनी औलादों के लिए जमा करने वाले आप दौलत और माल नहीं जमा कर रहे हैं, क्या जमा कर रहे हैं? जहन्नम की आग जमा कर रहे हैं। अरे लोगों सुनो, दुनिया की कोई अहमियत नहीं, दुनिया की कोई कीमत नहीं। जैसे कि मुसाफिर इस दुनिया के अंदर आता है, जैसे कि मुसाफिर चलता है, वैसे हम और आप मुसाफिर की तरह इस दुनिया में आए हैं। एक मुसाफिर यहाँ से चलते हुए कटिहार तक जाता है, फिर कटिहार में जब थक जाता है थोड़ी देर आराम करने के लिए सिस्ताता है। जैसे हम और आप किसी दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं थोड़ी देर आराम करने के लिए, उसके बाद फिर किशनगंज की धरती पर सफर करना शुरू कर देते हैं, वैसे हम और आप इस दुनिया में एक मुसाफिर की तरह आए हैं। हमें और आपको इस दुनिया में रहना ज्यादा दिन नहीं है, हम और आप इस दुनिया से चले जाएंगे। इसलिए अल्लाह के नबी तो अब्दुल्ला इब्न उमर के कांधे पकड़ कर कहा था, आए अब्दुल्ला इब्न उमर कुन फिद दुनिया कान्नका गरीब, इस दुनिया में वैसे रहो जैसे कि मुसाफिर आदमी रहता है, जैसे कि अजनबी आदमी रहता है। इस दुनिया में वैसे ही रहो, इस दुनिया की कोई अहमियत नहीं, इस दुनिया में तुम हमेशा हमेशा के लिए नहीं आए हो, इस दुनिया में मुसाफिर की तरह रहो। और हाँ सुनो, इज़ाम शहीद फला तंतज़िर सबा, जब शाम हो जाए, जब सूरज ढल जाए, जब तुम बिस्तर में सोने के लिए चले जाओ तो हिसाब किताब कर लिया करो। हमने दिन में कितनी गालियां दी, हमने दिन में कितने उलमाओं को बदनाम किए, हमने दिन में कितनी बुराइयां की, हमारी जुबान ने कितनी खताएं की, हमारी जुबान ने कितनी गलतियां की। आप ये हिसाब कर लीजिए और सुबह का इंतजार ना कीजिए, अल्लाह हमें सुबह तक जिंदा रखेगा या नहीं, आप सुबह का इंतजार ना कीजिए। और जब इजाज़ बाता फला तंतज़िर मसा, जब सुबह हो जाए तो आप ये हिसाब कर लीजिए हमने रात भर कितनी गलतियां की, हमने रात भर कितनी बुराइयां की। और आप बिल्कुल शाम का इंतजार ना कीजिए, हो सकता है आप शाम तक मुर्दों में लिखे जाएंगे। इंसान जब शाम के वक्त सोने जाए ये हिसाब कर ले कि हमने दिन में कितनी गलतियां की, और ये ना सोचे कि सुबह का सूरज हमें देखने मिले। जब सुबह हो जाए तो आप शाम का इंतजार ना करें, और ये ना सोचे कि हमें शाम तक हमें इस दुनिया में रखे जाए। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इस दुनिया की कोई अहमियत नहीं, आप हलाल कमाई पर ज्यादा तवज्जो दें और हराम कमाई से बचिए। और हराम कमाई से बचने के लिए इसमें अल्लाह के नबी ने कितनी सख्त वईद जुमले अता की हैं। लाना रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व शाहिदैहि व कातिबैहि व क़ालहुम सवा। जिस तरह हराम कमाई करने वाले मेरे प्यारे साथियों, अगर उसकी गवाही में कोई शामिल होता है, अगर कोई सूद खाता है और उसकी गवाही में कोई शामिल है, कोई लिखने वाला है, कोई गवाही देने वाला है, मेरे प्यारे साथियों सबका गुनाह बराबर है। वक़ालहुम सवा। लेकिन अच्छाई कोई अगर करता है आप उसके साथ ज्यादा देने वाले नहीं होंगे, अच्छाई के साथ देने वाला ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन अच्छाई के साथ देने वाले से हमें ज्यादा फायदा होंगे। हम उलमा के पास बैठेंगे, हमें इसमें नेकियां हासिल होगी, हम दीनी मजलिस में बैठेंगे, हमें नेकियां मिलेगी, हमारे गुनाह मिटाए जाएंगे। लेकिन हम बुरे कामों में लोगों के साथ देते हैं। इसीलिए कहा गया है, कोई कहा था कि अगर आप बुराई भी करते हैं तो तन्हाई में कीजिए, क्यों ऐसा ना हो कि पकड़े जाओ। अल्लाह अगर तुम्हारा ठिकाना जन्नत कर दे, और वो आदमी जिसके सामने आपने गुनाह किया था, वो आदमी जिसके सामने आपने बीड़ी पी थी, वो आदमी जिसके सामने आपने नशे पान किए थे, वो आदमी अल्लाह के पास जाकर कहेगा, आए अल्लाह आप इसको जन्नत क्यों दे रहे हैं? या अल्लाह इसने मेरे सामने दुनिया में बुराई की थी, आप इसको जन्नत क्यों उतरे? इसलिए उसने कहा था कि बुराई अभी अगर करना है तो तन्हाई में कीजिए। इसका मतलब मैं ये आपको इजाजत नहीं देता हूं कि आप तन्हाई में बुराई करें। मेरे प्यारे साथियों, एक उसूल बताए हैं, आइए मैं आपको हलाल कमाई की तरफ लेकर चलता हूं, और एक दो वाकयात से मैं अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। हलाल कमाई की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं। इस दुनिया में अल्लाह ने मुख्तलिफ जानवर पैदा किए हैं, और किसी जानवर के गोश्त आपके लिए हलाल किए, किसी जानवर का दूध आपके लिए हलाल किए। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, जो लोग गलत फतवा देते हैं कि कुरान में कहाँ इतने नाम का जिक्र है, कुरान में कौवे के बारे में कहा है, कुरान में कबूतर के बारे में कहा है, साफ साफ क्लियर हदीस में ये बयान कर दिए गए हैं कि उन जानवर का नाम जिनका कुरान में तज़किरा हो गया आप उसको हलाल तरीके से खाइए, लेकिन उन जानवर के भी नाम लिए गए हैं जो हदीस
اور قرآن میں نہیں ہے، لیکن ان کی علامت بتائے گئے ہیں کہ جو پنجے سے شکار کرتا ہے وہ جانور آپ کے لیے حرام ہے، اور جو اپنے سامنے والے تو دانت سے کسی کو چیر پھاڑ کر کھاتا ہے وہ جانور آپ کے لیے حرام ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، آپ یہ احتیاط کیجئے گا۔ اور کچھ لوگ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ کتے کھانے کے بارے میں کیا ہے، کتا کھایا جائے گا یا نہیں؟ کتا کھانے کی بات تو چھوڑیے، کتے کی کمائی بھی آپ نے حرام کر دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فی اشیاء وحرمها ثمن القلب، کتے تو چھوڑیے، بہت سی چیزیں ہم نے حرام کر دی، کتے کی کمائی بھی آپ کے اوپر حرام ہے۔ کتے کی گوشت کی بات کر رہے ہیں، ایک کتا ایک ایسا جانور ہے، آپ تجربہ کیجئے، آپ بہت سے جانوروں کو تجربہ کیجئے، بہت سے جانور بالکل آپ کو بھی اچھے لگیں گے، حالانکہ وہ بھی کچھ حرام ہوتے ہیں، لیکن کتے کے بارے میں عقیدہ رکھیے، کتا جب زمین میں چلے گا اپنے منہ کو زمین میں رگڑتا ہوا چلے گا، اپنے منہ کو زمین میں رگڑتا ہوا پاخانہ سے کراس کرے گا، پاخانہ کو چھوتا ہوا جائے گا، اور کتا جب اپنے منہ اڑائیں گے، جب کتا اپنے منڈی ہلائیں گے تو ان کی جو منہ ہوتے ہیں، وہ ان کا چہرہ جو ہوتا ہے وہ کسی جسم کے بدن پہ نہیں پڑیں گے، بلکہ کس جگہ پہ پڑیں گے؟ شرمگاہ پر پڑیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرمایا جس گھر میں کتے ہو اس گھر میں فرشتے، رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں، جس گھر میں تسبیح ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ کتے پالنا کیسے ہیں۔ کچھ لوگ، اور ایک حدیث میں ہے کہ کتا مجبوری میں پالا جا سکتا ہے، لیکن جن کے پاس مجبوری ہی نہیں ہے، اور میرے بھائیوں ہماری ماں بہنیں اس مسئلہ کو نوٹ کر لیجئے، ہماری ماں بہنوں کو بلی سے دشمنی ہے۔ بلی اگر آ جائے برتن میں منہ ڈال دے اس کو مار کے بھگائیں گے، بلی برتن میں منہ ڈال دے اس کو جھوٹا سمجھیں گے، لیکن کتے کے بارے میں کیا ہے؟ جب کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے، اذا ولغ فیہ القلب طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ القلب ان یغسلہ 7 مرات اولہن بالتراب، جب کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے آپ اس کو 7 مرتبہ دھوئیے۔ میری ماؤں بہنوں، آپ کو 7 مرتبہ اس برتن کو دھو کر صاف کرنا ہوگی، تب وہ برتن آپ کے لیے پاک ہوں گے، اور پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ مٹی سے دھوئے جائیں۔ لیکن بلی کے بارے میں ہماری ماں بہنوں کا کیا خیال ہے؟ بلی کو پتہ نہیں وہ کتنے خراب سمجھتے ہیں، حالانکہ بلی کے بارے میں اللہ کے نبی کی صحیح حدیث موجود ہے کہ انہا لیست بنجس، بلی ناپاک جانور نہیں ہے، ان میں کوئی نجس نہیں ہے، ان میں کوئی ناپاکی نہیں ہے، انما ہیا من الطوافین علیکم، بلکہ وہ تو گھریلو جانور ہے، وہ ہمیشہ گھروں میں ہی رہا کرتے ہیں۔ اس لیے بلی اگر کسی پانی میں منہ ڈال دے، کسی وضو کے برتن میں بھی منہ ڈال دے، اس پانی سے آپ وضو کر سکتے ہیں۔ اب آئیے حلال کمائی کرنے والے، اور ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر رخصت ہوں گا۔ حلال کمائی کرنے والے اور حرام کمائی کرنے والے سنیے، اگر آپ چاہیں گے کہ حرام کمائی کریں گے اور آپ یہ سمجھیں گے کہ حلال کمائی کریں گے، حلال کمائی کرنے والے اگر آپ حلال کمائی کر کے بھی حلال راستے میں استعمال نہیں کریں گے، اگر آپ اللہ کے راستے میں نہیں دیں گے، اگر آپ مسجد میں نہیں دیں گے، اگر آپ غریبوں کی مدد نہیں کریں گے، اگر آپ صدقہ نہیں دیں گے، اگر آپ اس کو زکوٰۃ میں نہیں دیں گے، حلال راستے میں خرچ نہیں کریں گے، سنیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے میں نقشہ کھینچا ہے۔ ایک ایسا زمانہ گزرا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک ایسا زمانہ گزرا ہے، وہاں پر ایک باغ کا قصہ مشہور ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک باغ تھا، اس میں جو پھل وغیرہ ہوا کرتے تھے اس کا مالک کیا کرتے تھے، اس کا مالک اس کو 3 حصوں میں بانٹتے تھے۔ ایک حصہ اس پیسے سے اس باغ کو پھر سے تعمیر، اس باغ کو پھر سے اجاگر کیا جائے، اس باغ سے پھر اس پیسے سے اس باغ کی پھر دیکھ بھال کی جائے، اور ایک حصہ غریبوں میں دیا کرتے تھے، اور ایک حصہ اپنے لیے رکھتے تھے، 3 حصہ کرتے تھے۔ لیکن جب باپ مر گیا ان کے بیٹے کے حق میں یہ باغ آ گیا، علیہ طائف من ربک وہم نائمون، جیسے اس باغ میں چکر لگانے والا چکر لگائے اور یہ لوگ سو ہی رہے تھے، باغ پورے کے پورے اجڑ گئے، فاسبات کسرین، باغ پورے کے پورے اجڑ گئے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم صبح صبح جا کر اس باغ کا پھل توڑ کر لائیں گے۔ انہوں نے کہا انغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، ایک دوسرے کو آواز دی چلو پھل توڑ کر لائیں گے، لیکن رات ہی رات باغ تحش نحش کر دیے گئے، رات ہی رات پورے کے پورے باغ جل گئے۔ یہ لوگ صبح نکلتے پھل توڑنے کے لیے کہ ہم پھل توڑ کر لائیں گے، اپنے گھروں میں رکھ دیں گے، کوئی غریب غربا صبح ہونے سے پہلے نہیں جائے گا، اور ہم سارے مال کے حقدار بن جائیں گے، سارے مال کے مالک بن جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ لوگ بات کرتے کرتے چلے،
فانطلقوا وهم يتخافتون، یہ لوگ چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو آج مسکین کو قابو میں پا لیا. کوئی مسکین صبح ہونے سے پہلے پہلے داخل نہیں ہو پائے گا. اللہ يدخلن اليوم علیکم مسکین، کوئی اس بات پر نہیں جا پائے گا. اور جتنا پھل ہوگا، جتنا مال ہوگا، ہم سب لا کر اپنے گھروں میں جمع کر دیں گے. کوئی مسکین اس باغ سے نہیں لے پائے گا، کوئی غریب کو حق نہیں دیا جائے گا، کوئی فقیر کو اس کا حصہ نہیں ملے گا. اور جا کر جب دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ باغ اجاڑ پڑا ہے، باغ ویران پڑے ہیں. سب یہ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ ہم لوگ راستہ بھول گئے، کیا بات ہے کہ یہ باغ جلا دیے گئے. آپس میں ایک دوسرے نے کہا نہیں نہیں باغ ہم راستہ نہیں بھولے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت کو پھوڑ دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت کو پھوڑ دیے ہیں، اللہ نے ہمارے قسمت کو بدبختی کر دیے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم نے اللہ کی تسبیح نہیں کی، ہم نے غریبوں کو دینے میں بات نہیں کی، ہم نے اس کو مسکین میں دینے کی بات نہیں کی. ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم کسی غریب کو نہیں دیں گے، ہم یہ سمجھتے تھے کسی مسکین کو نہیں دیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو اجاڑ دیا، اللہ نے اس باغ کو پورے کے پورے جلا دیے.